स्क्रीन विजिबल ना? ओके। इट्स लैंड। रोशन में मतलब जो लेट कोड का प्रॉब्लम है वो करवाऊंगा। सो तुम्हारा कोई प्रॉब्लम होगा तो पूछ लेना। आई विल क्लियर योर डाउट्स। बाकी डू यू नो एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक पाइथन और सी सी प्लस प्लस जावा? दोनों जेएस ओके। जावास्क्रिप्ट में कितना तक किया है तुमने? डू यू नो एरेस? ओके। डू यू नो लूप? एरे तो पता है, तो लूप तो पता होना चाहिए। और लूप पाइल नाइस। फिर तुम समझ जाओगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। और होगा भी तो पूछ लेना। चैट में ऐसा कोई है कि बंगाली नहीं समझ में आता है किसी को? एकदम भी नहीं। ओके। सो द प्रॉब्लम स्टेट्स you have a long flower bed in which some of the plots are planted and some are not. However, flowers cannot be planted in adjacent plots. मतलब समझ लो कि ऐसा एक वैसे एक फ्लावर बेड की ऐसा स्लॉट्स है उसमें। ऐसा स्लॉट्स है उसमें and you have to plant flowers in it. So the problem states that you cannot plant flowers in adjacent boxes. Like consider कि यहाँ पे एक फ्लावर है एंड यहाँ पे एक फ्लावर है। यू कैंट प्लांट अ फ्लावर हियर बिकॉज यहाँ पे समझ लो एक फ्लावर है, यहाँ पे समझ लो फ्लावर है। यू कैंट प्लांट अनदर फ्लावर हियर बिकॉज ये एडजस्टेंट हो जाएगा ना, इससे एडजस्टेंट हो जाएगा एंड ये इससे एडजस्टेंट हो जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि इस वाले में फ्लावर है एंड यू कैंट प्लांट अ फ्लावर नाइदर हियर एंड नॉट हियर बिकॉज ये वाला इसका एडजस्टेंट हो जाएगा, ये वाला इसका एडजस्टेंट हो जाएगा and this box will get adjacent to this one. So उसमें थोड़ा प्रॉब्लम है एंड so this is what this line states कि एक फ्लावर है, you have to plant flowers in them and flowers cannot be planted in adjacent plots. Given an integer array flower bed containing zeros and ones, मतलब इस फ्लावर बेड को एक एरे के तौर पे दिया जा रहा है कि एक जीरो रहेगा यहाँ पे और वन रहेगा यहाँ पे और जीरो और वन। इट कैन बी एनी वैल्यू, आइदर जीरो और वन। जीरो 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 वन वन ऐसा रह सकता है, या फिर पूरा ही जीरो रह सकता है, पूरा ही वन रह सकता है, ऐसा कुछ रह सकता है। सो गिवन एन इंटीजर एरे फ्लावर बेड containing zeros and ones where zero means empty, मतलब इस पोजीशन में अगर जीरो दिया हुआ है मतलब ये वाला पोजीशन में फ्लावर लगा सकते हैं हम लोग क्योंकि दिस वन इज एम्प्टी एंड वन मीन्स नॉट एम्प्टी, मतलब इधर ये वाले पोजीशन में ऑलरेडी फ्लावर लगा हुआ है। एंड एन इंटीजर n return true if n new flowers can be planted in the flower bed without violating the non-adjacent flower rule and false otherwise। मतलब एक इंटीजर दिया रहेगा n, सो इस n का एक वैल्यू रहेगा एंड व्हाट यू गॉट टू डू इज समझ लो इसका इनका वैल्यू चाहिए कि तुमको चेक करना है कि कैन यू प्लांट थ्री फ्लावर्स इन दिस फ्लावर बेड। इफ यस, अगर तुम प्लांट कर सकते हो देन यस
then return true. If not, then return false. No, then return false. Okay. For this example, यहाँ पे इस खाली है, लेकिन ये वाला में फ्लावर ऑलरेडी है. So if I try to place a flower here, then it will be an adjacent flower bed, right? So मैं यहाँ पे फ्लावर नहीं बिठा सकता क्योंकि वन ऑलरेडी है यहाँ पे एंड जीरो है, बट यहाँ पे एडजेसेंट हो जाएगा, इसलिए मैं फ्लावर नहीं बिठा सकता. यहाँ पे भी नहीं बिठा सकता क्योंकि वन एंड वन इधर दोनों साइड में. सो दैट विल बी अ प्रॉब्लम. आई कैन प्लेस अ फ्लावर हियर बिकॉज दोनों साइड में जीरो है, दोनों साइड में वन नहीं है. इधर भी नहीं, इधर मैं बैठा नहीं सकता फ्लावर क्योंकि दिस विल बी adjacent to another one. So basically, you have to convert this 0 to 1 and increase the counter. So that's the main problem. Consider this array. Sorry. अगर ऐसा एक array दिया हुआ है, तुम्हारा काम है कि जहां भी एडजेसेंट एलिमेंट्स में वन नहीं है, जीरो का एडजेसेंट में वन नहीं है, वहां पे एक वन आ जाएगा. बस उसको वन बिठा के जितना भी वन होगा ऐसा उसका काउंटर बढ़ाना है. एंड वो अगर काउंटर n तक रीच कर गया, then it will be n. Then you will return true. Any doubts? Okay, recap. So that এখানে 1001 আছে, ঠিক আছে? 1001 তো এখানে তোর কাজ হচ্ছে, তোর যে লেফটে যদি ওয়ান থাকে এন্ড রাইটে যদি ওয়ান থাকে, তুই ওখানে জিরোটাকে ওয়ান কনভার্ট করতে পারবি না. এবার যদি দু সাইডেই জিরো থাকে তবে তুই জিরোটাকে ওয়ান কনভার্ট করতে পারবি. তোর কাজ হচ্ছে n ইকুয়াল টু ওয়ান, মানে তোর your task is to convert 1 0 to 1. like एक जीरो को वन में कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो दैट विल बी पॉसिबल बिकॉज यहाँ पे एडजेसेंट जीरोस है, एडजेसेंट वंस नहीं है. ओके, सो गिवन अ फ्लावर बेड लाइक दिस, यहाँ पे एक फ्लावर दिया हुआ है, यहाँ पे एक फ्लावर दिया हुआ है. You can't plant a flower here. You can't plant a flower here because it will be adjacent. You can plant only a flower here. And let's take another example. And here n is 2. So एक बार तो यहाँ पे तुम इसको चेंज करके वन लगा दोगे क्योंकि दिस विल बी पॉसिबल बिकॉज दोनों साइड में जीरो है. देन नेक्स्ट स्टेप एक और चेंज करना पड़ेगा कि एक और जीरो को वन बनाना पड़ेगा, एक और फ्लावर प्लांट करना पड़ेगा. दैट विल नॉट बी पॉसिबल क्योंकि यहाँ पे जीरो है एंड यहाँ पे जीरो है एंड दोनों साइड में एडजस्टेंट वैल्यूज में वन है ऑलरेडी. यू कैनॉट डू दैट बिकॉज द कंडीशन सेज flowers cannot be planted in adjacent plots. ये फ्लावर, ये स्पॉट एम्प्टी है, ये स्पॉट एम्प्टी है एंड ये स्पॉट दोनों फुल है. दैट विल बी एन एडजेसेंट फ्लावर, राइट? यू कैनॉट डू दिस if you wanted to. You cannot do this. This will be wrong. Okay? You cannot plant another flower beside another flower. I hope that clears. N is the number of flowers to be planted. Yes. मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि you will given an array 1 0 0
1 0 1 0 0 0. What the problem asks is these denote flowers. Ones denote flowers planted already, and you have to plant a flower that is not adjacent to another flower. यहाँ पे ऑलरेडी एक फ्लावर है, यहाँ पे एक फ्लावर है, यहाँ पे एक फ्लावर है, यहाँ पे एक फ्लावर है. योर टास्क इज टू प्लांट अनदर फ्लावर. तो जो दूसरा फ्लावर प्लांट करोगे वो तुम यहाँ प्लांट करोगे. You cannot plant it here because it will be adjacent to this flower. You cannot plant it here because it will be adjacent to this flower. You cannot plant it here too because it will be adjacent to this one and this one. You cannot plant it here because it will be adjacent to this one. But you can plant it here because it will not be adjacent to any other flower. इससे भी adjacent नहीं होगा, इससे भी adjacent नहीं होगा. One thing you can also do is you can plant a flower here too. क्योंकि इसके बगल में तो कोई फ्लावर नहीं है एंड इसके भी बगल, मतलब इसके बगल लेफ्ट में कोई फ्लावर नहीं है क्योंकि ये 0 है, एंड इसके राइट में भी कोई फ्लावर नहीं है. ये एम्प्टी स्पॉट है ना. दिस स्पॉट इज एम्प्टी, राइट. तो यहाँ पे तुम एक फ्लावर प्लांट कर सकते हो, लेकिन अगर तुमने पहले ही इसको यहाँ पे फ्लावर एक ऑलरेडी प्लांट कर दिया ना, देन यू कैनॉट प्लांट एनी मोर फ्लावर हियर. फॉर एग्जाम्पल, अगर समझ लो इनका वैल्यू 2 दिया हुआ है, then your next step will be this. अभी तुम्हें एक और फ्लावर प्लांट करना है. अभी इस केस के लिए एक और फ्लावर प्लांट करना बाकी है. सो व्हाट विल यू डू? You cannot plant it here, you cannot plant it here, neither here, nor here, because this will be adjacent flower. So this will not work. This will return false. ये वाला false return करेगा. Okay. I hope that clears the problem. n হচ্ছে number of flowers to be planted. কতগুলো flower plant করতে হবে আমাকে. তো এখানে যেখানে যেখানে 1 আছে সেখানে অলরেডি ফ্লাওয়ার প্লান্ট করা আছে. এবার তোকে নতুন ফ্লাওয়ার প্লান্ট করতে হবে. এই ফ্লাওয়ার বেডটা অলরেডি গিভেন. এবার এর মধ্যে তোকে নতুন ফ্লাওয়ার প্লান্ট করতে হবে. তো তুই আইদার এখানে প্লান্ট করবি বা নইলে অন্য কোথাও প্লান্ট করার জায়গা নেই. দ্যাটস দ্য প্রবলেম. Waiting. Anybody has doubts? प्रॉब्लम पूछिस नहीं किसी. किसी का प्रॉब्लम समझ में नहीं आया तो बोल. So we can only plant one flower. Yes, for this case only. If the problem asks कि n equal to 3 कि तुमको ये n is this n is the number of flowers to be planted, number of new flowers to be planted. ये n given है, समझ लो 3. तो यहाँ पे तो एक ही फ्लावर प्लांट कर दोगे तुम. कि इसको चेंज करके 1 बना दिया तुमने. वेट, इसको चेंज करके 1 बना दिया तुमने, लेकिन और तो 2 भी बाकी रहेंगे ना. एक कम हुआ, n इक्वल टू 3 था, n इक्वल टू फिर 2 हो जाएगा कि 2 फ्लावर में दो नया फ्लावर प्लांट करना बाकी रहेगा. लेकिन इस 2 को कहाँ प्लेस करोगे तुम? ये तो पॉसिबल ही नहीं है. सॉरी, ये वाला वैल्यू दिस विल गो हियर. ओके, सो दैट्स योर प्रॉब्लम, नॉट पॉसिबल. यस, अगर इसमें n इक्वल टू 1 दिया रहता, if your question was given कि एक flower plant करो बस, then it will be possible you would have written 2 for this case. You would have written 2 for this case. But अगर n equal to 2 या फिर 3 दिया है, then you will return false.
अब अगर ऐसा केस रहता कि इतना सारे एम्प्टी स्पॉट्स हैं कि ये वाला एम्प्टी है, ये वाला एम्प्टी है, ये वाला एम्प्टी है, ये दोनों भी एम्प्टी है, इट्स नॉट, एंड समझ लो n इक्वल टू इज गिवन 2, कि दो नया फ्लावर प्लांट पड़े, ऐसा एक टेस्ट केस है कि यहाँ पे तो प्लांट नहीं कर सकते, यहाँ पे भी नहीं प्लांट कर सकते, यू विल प्लांट अ न्यू फ्लावर हियर, राइट? सो द नेक्स्ट स्टेप विल बी, स्टेप विल बी दिस। सो अभी इनका वैल्यू कितना होगा, एक फ्लावर प्लांट करना बाकी रहेगा ना, सो n इक्वल टू 1। एक और फ्लावर कहाँ प्लांट करेंगे, यहाँ प्लांट कर सकते हैं, वी कैन ऑल्सो प्लांट इट हियर, बिकॉज इसका लेफ्ट में कोई फ्लावर नहीं, इसका राइट में भी तो कोई फ्लावर फ्लावर नहीं है, क्योंकि ये तो एम्प्टी स्पॉट है ना, मतलब एम्प्टी स्पॉट तो नहीं है, मतलब ये एंड है, दिस इज द एंड ऑफ द फ्लावर बेड, एंड यहाँ पे कोई फ्लावर्स नहीं है, सो वी कैन प्लांट अनदर फ्लावर हियर टू, आइदर दिस स्पॉट और दिस स्पॉट, बट नॉट बोथ ऑफ देम, क्योंकि यहाँ पे अगर अगर प्लांट हो गया तो दिस विल बिकम वन, this will become one, and you cannot place any more flower here. But also, uh, if you plant it here, then this spot becomes occupied. You cannot plant it here because this will be adjacent to another flower. You cannot plant it here. This will be adjacent to another flower. Okay. Your question is n equal, given n equal, given a numbered integer n, check if n number of new flowers can be planted in the flower bed or not. Return true is possible. Return true, but return false is not possible. हाँ, एन अगर टू है तो देन इट्स पॉसिबल फॉर दिस केस, क्योंकि एक बार तुम यहाँ पे ऐड कर किया तुमने, एक बार तुमने यहाँ पे ऐड किया, एंड सेकेंड टाइम तुमने यहाँ पे ऐड किया, अगर एन थ्री दिया रहता तो नया कोई स्पॉट नहीं ऐड करने का, देन तुम्हारा आंसर फॉल्स होता, देन तुम्हारा आंसर फॉल्स होता, अगर एन इक्वल टू टू है देन तुम्हारा आंसर ट्रू होता। क्लियर? आई होप यू आर गेटिंग द प्रॉब्लम, फिर सॉल्यूशन में तो बाद में आएंगे। अदर्स? If you want, you can raise your hand. I will add you into the call. You can speak then. अगर बोलना है कुछ, you can raise your hand. ये वाला तुम्हारा यहाँ पे ऑप्शन आएगा कुछ raise hand बोल के, so you can do that. Okay. So let's try to solve it. Okay. So first of all, साइज निकाल लेते हैं। फ्लावर बेड का साइज कितना है? एक तो लूप चलाना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल कि कितना तक, फ्लावर बेड का तो एंड तक लूप चलाना पड़ेगा ना, कि वेट, यहाँ तक तो लूप चलाना पड़ेगा एटलीस्ट, so that for that we will need the size, that's why we are taking size. Mm, and then we will take the loop, for loop, and I equal to 0, 0 से start करेंगे, and we will go to until size also. Yep, that's it.
what we will do is we will check if the current flower bed is empty. Flower bed position is empty. ये वाला फ्लावर बेड पोजीशन एम्प्टी है ना, तो इसमें वेट, ये वाला फ्लावर बेड पोजीशन एम्प्टी है तो इसमें इंसर्ट करेंगे। ये वाला पोजीशन एम्प्टी है तो इसमें इंसर्ट करने का ट्राई करेंगे, फिर देखते हैं ना इंसर्ट होगा या नहीं। वी विल ट्राई टू इंसर्ट इट देयर। So for that, we are checking if flower bed of I is equal to 0. Then we will add an edge case, which is मैं जो पहले बोला कि ये वाला पोजीशन में भी फ्लावर इंसर्ट कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि दिस इज नॉट एडजेसेंट टू एनी अदर फ्लावर, बिकॉज इस वाले पोजीशन में तो खाली है एंड इसका राइट में कुछ है ही नहीं। इसका राइट में दिस इज द एंड ऑफ द फ्लावर बेड, वी कैन इंसर्ट इट हियर टू बिकॉज एडजेसेंट में तो दूसरा कोई फ्लावर नहीं है, राइट? सो दिस इज एन एज केस। सो विच मीन्स कि इसके पहले द प्रीवियस एलिमेंट, वेट, अगर मैं ये तो लास्ट वाले के लिए बोला, एक और भी केस होगा कि दिस केस, तो हम यहाँ पे भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो विच मीन्स कि इसका प्रीवियस एलिमेंट एंड इसका नेक्स्ट एलिमेंट दोनों एम्प्टी है, सो वी कैन इंसर्ट इट हियर। सो इट इज इक्वल टू 0 एंड else what we will do is, मतलब अगर I यहाँ पे नहीं है, अगर समझ लो I इक्वल टू 1, अगर समझ लो I यहाँ पे है, देन वेट 0 1 2 3 4 5 6 7 8, so these are the indexes, right? I समझ लो अगर यहाँ पे रहेगा तो वी हैव टू चेक ना कि प्रीवियस एलिमेंट 0 है या फिर नेक्स्ट एलिमेंट 0 है या नहीं, देन वी हैव टू चेक दैट। अगर I यहाँ पे है तो मुझको प्रीवियस एलिमेंट चेक करना ही नहीं ना, क्योंकि दिस इज एम्प्टी, दिस देयर इज नो प्रीवियस एलिमेंट हियर। So for that, if I is here at 0th position, then previous element is already 0, कि 0 मतलब यहाँ पे exist नहीं करता कुछ। And else we have to check, we have to assign कि prev equal to flower bed I minus 1, कि समझ लो I अगर 1 पे है, then previous element equal to flower bed of I minus 1, मतलब I minus 1 मतलब 0, I minus 1 equal to 0. So we are checking if flower bed of 0th लोकेशन खाली है या नहीं, मतलब 0 अगर यहाँ पे 1 रहता ना, अगर यहाँ पे 1 रहता तो दिस थिंग फ्लावर बेड ऑफ आई वुड हैव बीन 1, अगर यहाँ पे 1 रहता, ये पोजीशन में कंसीडर कर रहा हूँ, तो इसके लिए 1 होता एंड देन प्रीवियस एलिमेंट वुड आल्सो बी 1, बट यहाँ पे अगर 0 हुआ then we can insert at this position. Then we will check for next element too, if I equal to कि अगर last element है या नहीं, we are checking for this case if I is same as the last element, if I is less than size minus 1, because size is equal to 9, and if I is less than 9 and if I is 8, which is the last element of the array, then
we can say that the next element is already uh, 0 because then nothing exists at that point. Or else, if I is not the last element, we can assign next to flower bed of I plus 1. Wait एक सेकंड, मैंने previous और next assign नहीं किया, मतलब initialize नहीं किया. If next, yes. अभी अगर ये दोनों एलिमेंट फॉर दिस केस ना, इस केस के लिए प्रेव का वैल्यू क्या होगा? फॉर दिस प्रेव इक्वल टू 0 and for this case like I is at first position and next the next value will also be 0, then we can insert here. So we will add that condition if prev equal to 0 and next equal to 0, we can insert the flower there, flower bit of I equal to 1. अब अगर इंसर्ट हो ही गया ना, तो यहाँ पे मैंने इंसर्ट कर दिया फ्लावर, मैंने अगर यहाँ पे फ्लावर इंसर्ट कर दिया तो मुझको तो एन का वैल्यू भी कमाना पड़ेगा, एन माइनस माइनस, क्योंकि यहाँ पे एक फ्लावर इंसर्ट हो गया तो और कितना फ्लावर बचे? अगर एन इक्वल टू 3 था, एन इक्वल टू अगर 3 था, देन एन का वैल्यू कम होके 2 हो जाएगा, क्योंकि एक फ्लावर है वहाँ पे, वी इंसर्टेड अ फ्लावर हियर ऑलरेडी. एक्चुअली in ideal scenario the flower would have been inserted here, but for just for the example you can take it here. मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ. And if the loop also we have to add a condition here कि मैंने सारा फ्लावर्स इंसर्ट कर दिया n इक्वल टू n ग्रेटर देन 0. अगर 0 हो गया तो ठीक है, सारा फ्लावर्स इंसर्ट हो गया, वी कैन रिटर्न ट्रू. Yep. Wait a second. Yep. If n equal to 0, we can return 2. Else, अगर 0 नहीं हुआ मतलब सारा वैल्यू, मतलब सारा फ्लावर्स मैंने इंसर्ट नहीं कर पाया, समझ लो n का वैल्यू 2 में ही रुक गया, क्योंकि यहाँ पे एक इंसर्ट हुआ था, ये पोजीशंस में इंसर्ट फ्लावर नया फ्लावर इंसर्ट नहीं हो पाया. सो n विल बी स्टक एट 2, n का वैल्यू कम नहीं होगा, बट द एरे वुड हैव बीन कंप्लीटेड, मतलब i का वैल्यू एक्सिट कर जाएगा तो एरे कंप्लीट ही हो जाएगा ना, लेकिन n का वैल्यू कम नहीं हुआ, क्योंकि इफ प्रेव 0 एंड नेक्स्ट 0 मतलब प्रीवियस वैल्यू एंड नेक्स्ट वैल्यू 0 नहीं हुआ तो n का वैल्यू कमेगा नहीं, लेकिन एरे खत्म हो गया, मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है वहां पे फ्लावर्स इंसर्ट करना. So for that case, we will return false. And if n becomes 0, कि अगर 0 हो गया मतलब सारा फ्लावर्स मैंने इंसर्ट कर दिया, for that case we can return true. Let's try to submit. Okay. So if you need the solution, this is that. Sorry, मैंने यहाँ पे दिवाली आ रहा है फोन पर. So this is the solution that we need. Any doubts anyone? इसको सबमिट कर दो if you want to, और खुद से लॉजिक बनाना है तो वो भी बना लो, मैं 5 मिनट का टाइम देता हूँ, किसी को डाउट पूछना है तो पूछ लो.
Pref equal to 0 actually means कि प्रीवियस एलिमेंट 0 है। यहाँ पे मैंने जब बोला ना कि आई समझ लो यहाँ पे है, आई इज हियर, देन प्रीवियस एलिमेंट इज 0 मीन्स प्रीवियस इक्वल टू 0 मीन्स कि प्रीवियस एलिमेंट 0 है। अगर यहाँ पे 1 रहता ना, अगर यहाँ पे 1 रहता तो प्रीवियस एलिमेंट का वैल्यू कितना होता, 1 होता। देन फॉर दैट केस प्रीवियस इक्वल टू 1 होता ना, तो ये कंडीशन ब्रेक हो जाता, ये कंडीशन फॉल्स होता, फिर ये इनका वैल्यू कमता भी नहीं, एंड फॉर दैट केस आई का वैल्यू इन 1 नहीं होता। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा है तो आई इज हियर एंड प्रीवियस इक्वल टू 1 नेक्स्ट इक्वल टू 0, दिस कंडीशन वुड बी फॉल्स, राइट? देन n का वैल्यू तो डिक्रीज नहीं होगा, फ्लावर बिट ऑफ आई 1 नहीं होगा, राइट? एंड इफ प्रीवियस इक्वल टू previous one was 0 and next one is also 0, we can decrease the value of n and we can insert a flower here, like यहाँ पे 0 रहता है and we can insert a flower here. Yes. Okay, तो राइट, मुझे इसको डाउट्स नहीं आया हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है। बैठेगा तो मुझे उठाना, चल। So the problem says reverse vowels of a string. Given a string S, reverse only all the vowels in the string and return it. The vowels are A, E, I, O, U, and they can appear in both lowercase and uppercase. मतलब the set of vowels can either be A, E, I, O, U, or A capitals I, O, U. Vowels ऐसा हो सकता है, not only short characters, not only capital characters, but both capital and short characters. The vowels are E, I, U, and they can appear in both upper and lower cases more than once. Given a string S, reverse only all the vowels in the string and return it. ये वाला देखो, आइसक्रीम दिया हुआ है एंड इस वाला वॉवेल का जो सेट है ना कि आई, ई, ए, ई, ए, ये वाला जो सेट है ना आई, ई, ई, ए, इस वाला जो सेट है इसका रिवर्स करना पड़ेगा, लाइक ए विल कम एट बिगिनिंग, देन ई, देन ई, देन अगेन ई, देन अगेन ई, देन लास्ट में आई आएगा। अच्छा देखिए जरा, 10 प्लस हो गई, n इक्वल टू 0, 0 হলে তুই ট্রু রিটার্ন করছিস, ঠিক আছে? इक्वल टू 0 i लेस देन साइज, हाँ ये मैंने चेक कर दिया था। बाकी if add of I is worse for B, okay? If I is greater than 0 and
I is greater than 12 when I minus 1 is equal to 1 আগের এলিমেন্টটা 1 আছে then continue okay I less than I minus 1 and পরের এলিমেন্টটা 1 এর চেয়ে বেশি আছে এটা ঠিকই লাগছে বাট আমাকে একবার চেক করতে হবে ভালো করে টাইম লাগবে একটু অ্যাড অফ I equal to 1 and minus minus মানে তো মানে এখানে তুই অপশন গুলো যেগুলো ইনভ্যালিড কেসে সেগুলোই আগে বাদ দিয়ে দিবি রান করলে সাকসেস কোন টেস্ট কেসে ফলস দিয়েছে বল Wait, ব্যাস আর কি হয়ে গেল তাহলে আর চাপ সাবমিট হয়ে গেছে তো ব্যাস আর কি থাকে? মানে হ্যাঁ হ্যাঁ হয়ে যাবে এটাই তো জিজ্ঞেস করবে দেবে তো বলছিল এটাই জিজ্ঞেস করবে গুগলের ইন্টারভিউতে নাকি ইজি প্রবলেম জিজ্ঞেস করবে ঠিক আছে सो ये वाला ऑर्डर गिवन है एंड इस स्ट्रिंग का जो ऑर्डर हुआ ऑर्डर ऑफ वावल्स था इस ऑर्डर ऑफ वावल्स को रिवर्स करना पड़ेगा सो द ऑर्डर ऑफ न्यू ऑर्डर ऑफ वावल्स विल बी ए ई ई ई आई ऐसा होगा ऑर्डर सो देन द न्यू स्ट्रिंग विल बी ए सी ई सी आर ई क्योंकि दिस वन ये वाला ई था ये एंड ये वाला ई था एंड ए के आई की जगह ए आ गया क्योंकि ऑर्डर रिवर्स हो रहा है एंड फिर आई आएगा फिर है देखो ये दोनों सेम एस प्राइम एस प्राइम so like this you have to reverse the order of vowels given in the string how do you plan to do that अप्रोच है तो कोई बता दो বলছি তোকে এখানে ই ই আই ও ইউ মানে বলে দিয়েছে একটা স্ট্রিং ঠিক আছে ধরে নে দ্য গিভেন স্ট্রিং ইজ লিড কোড এবার এর চেয়ে বেটার ভাগ করে নিন এটাকে कोई बाजे पड़ला না টাইম বাট হ্যাঁ কটা আছে 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 চারটা দেব 7 8 এল ই ই ই আরে হাই সি ও আর একটা লাগবে ডি ই তোকে এখানে দেখ এবার এখান থেকে তুই ফার্স্ট অফ অল দেখ ভাওয়েলস কোথায় আছে কোথায় কোথায় আছে এখানে একটা ভাওয়েল এখানে একটা ভাওয়েল এখানে একটা ভাওয়েল এখানে একটা ভাওয়েল আমি পয়েন্ট করে দিব বলে দেখ এখানে একটা ভাওয়েল দিয়েছে এখানে একটা ভাওয়েল দিয়েছে এইটা একটা ভাওয়েল এইটা একটা ভাওয়েল তো তোকে করতে হবে এই স্ট্রিংটার মধ্যেই এই ভাওয়েলের যে অর্ডারটা দিয়েছে তোকে ভাওয়েলের অর্ডারটা রিভার্স করতে হবে সরি
ঠিক আছে, এবারে তুই বাবেলের অর্ডারটা তোর কিরকম হলো, ই ই ও ই, বাট রিভার্স অর্ডারটা হবে হচ্ছে ই ও ই ই ইনসাইড দ্য সেম স্ট্রিং। তাহলে তোর কিভাবে হলো, তুই সব কটাকে বাবেলকে এক্সাইট করে দিবি, মানে এমনি এক্সাম্পলের জন্য আমি বার করলাম এগুলোকে সব কটাকে যাতে দেখাতে সুবিধা। তো তোর অর্ডারটা হবে এরকম, ই ও ই ই। ওকে, সো তোর এটা হচ্ছে রিটার্ন স্ট্রিং, এই স্ট্রিংটা তুই রিটার্ন করবি, এল ই ও টি সি ই ডি ই, বাবেল যেটা বাবেল থাকবে সেটা তোকে রিটার্ন করতে হবে। তোকে বাবেল গুলোকে টেক আউট করতে হবে না, বেসিক্যালি তোকে রিভার্স করতে হবে পুরো বাবেলের সেটটাকে। টেক আউটটা তো আমি বলছি এক্সাম্পলের জন্য, বাট হ্যাঁ, তোকে বাবেল গুলোকে নিয়ে পুরো রিভার্স করতে হবে। সে তুই টেক আউট পুরো বাইরে বার করে করবি একটা নতুন অ্যারেতে রেখে, নাকি অন্য কোনো ভাবে মেথড ইউজ করবি, সেটা তোর ব্যাপার। তো কোন অ্যাপ্রোচ থাকলে বলতে পারিস সেটা তাহলে এসে বসেন, বা টাইপও করতে পারিস। ও বুঝলিস, ক্লাস কটা পর্যন্ত, ক্লাস কটা পর্যন্ত আমি কিছু ভাবিনি এখনো। এটা শেষ হয়ে গেলে মানে দুটোই প্রবলেম করাবো, এটা করাবো, আগেরটা করালাম and এটা করাবো, তো সেই দুটো হ্যাশম্যাপ দিয়ে করতে পারিস তুই। ভিজিটেড অ্যারেটাই তো হ্যাশম্যাপ, করতে পারিস, বাট ওটা অপটিমাল সলিউশন আই গেস হবে না। It would confuse, not have proper approach. তুই প্রবলেমটা বুঝেছিস কি বলছে, তোকে বাবেলের সেটটা যেটা দেওয়া আছে, এই যে পুরো বাবেলের সেটটা দেওয়া হলো, এখানে যে একটা স্ট্রিং এর মধ্যে যে কটা বাবেল আছে পুরো সব কটা বাবেলের সেটটাকে নিয়ে তুই রিভার্স করে দিবি। তোর নিট কোড এর স্ট্রিং এর মধ্যে এটা হচ্ছে বাবেলের গিভেন সেট, এটা হচ্ছে তোর ইনপুট সেট, ইনপুট সেট অফ বাবেলস, অ্যান্ড তোর আউটপুট সেটটা এটা হবে। বুঝতে পারছিস কি বলছি, মানে আমি সেট বলছি কারণ আমি ওটা বোঝানোর জন্য, তোকে রিটার্ন করতে হবে একটা স্ট্রিং, তুই সেটা কিভাবে করবি তোর ব্যাপার, বাট আমি বোঝানোর জন্য বলছি তোর ইনপুট স্ট্রিং এর মধ্যে বাওয়েল গুলো এরকম অর্ডারে সাজানো, এন্ড আউটপুট স্ট্রিং এর মধ্যে বাওয়েলস গুলো এরকম অর্ডারে সাজানো থাকবে। রোশন বুঝতে পারলি এবার? হ্যাঁ, টু পয়েন্টার ম্যাথড করতে পারিস, টু পয়েন্টার ইভেন ওটাই অপটিমাল অ্যাপ্রোচ আমি যা জানি। বাকিটা তো, তাহলে এটাকে ড্রাই রান করছো। তো ওয়েট, লিক কোড এরকম ছিল অর্ডারটা। সো তোর আমরা যেটা করবো সেটা হচ্ছে প্রথমে দু সাইডে দুটো পয়েন্টার নেবো, যেটা মুভ বলছিল টু পয়েন্টার, ওটাই দু সাইডে দুটো পয়েন্টার নিলাম। ওয়েট, এরকম দুটো পয়েন্টার নিলাম তো চলবে। এবারে আমি করব যে আমি চেক করব যে লেফট থেকে নেক্সট বাবেলটা কোথায়, এখানে পাওয়া গেল, অ্যান্ড রাইট থেকে নেক্সট বাবেলটা কোথায়, ও রাইট থেকে নেক্সট বাবেল পেয়ে গেছে এখানে। তো এবার আমি যেই নেক্সট বাবেলটা পেয়ে গেলাম, তুই দেখ এখানে কি হচ্ছে, বেসিক্যালি এই পজিশনটা অ্যান্ড এই পজিশনটা স্ব্যাপ হয়ে যাচ্ছে, ই আর ই স্ব্যাপ হয়ে গেল। আগের ক্ষেত্রেও দেখ,
আই ই এ ছিল, আই আর এটা স্ল্যাপ হয়েছে, এ ই তো সেম লেটার সেম জায়গাতেই থাকে। ধরে নে আমার নামটা নিয়ে আকিব, ঠিক আছে? একটু স্পেস দিয়ে ছবিটা আবার বুঝতে, ঠিক আছে? এই ক্ষেত্রে তুই এখানে একটা পয়েন্টার নিলি অ্যান্ড এখানে একটা পয়েন্টার নিলি। তারপরে তুই এটাকে এগোতে থাকলি যে এখানে তো একটা আমি প্রথমে বাওয়েল পেয়ে গেছি, এটাকে আমি কনসিডার করবোই প্রথমে। তারপরে তুই এটাকে নিলি। তো তোর এখানে অ্যান্সারটা কি হবে বলতো? মানে সেট অফ বাবলসটা হচ্ছে ফার্স্ট অফ অল এরকম আই, ঠিক আছে? তোর অ্যান্সারের রেজাল্ট স্ট্রিং এর মধ্যে বাবলসের সেটটা কিরকম থাকবে? আই। তো বেসিক্যালি তোর পুরো জিনিসটা রিভার্স হচ্ছে না? এটাকে আমি লাস্টে পাঠাচ্ছি এন্ড এটাকে আমি প্রথমে দিচ্ছি, যেটা এখানে হবে। তো তোর অ্যান্সারটা কিরকম হবে? আই এন কে এ টি। নামের তো ছেড়ে কিছু বললাম না, আমার নামে চাপা হয়ে যায়। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে কোয়েশ্চেনটা। তোকে যা অর্ডার অফ বাবলসটা দেওয়া হবে পুরো অর্ডার অফ বাবলসটা রিভার্স করতে হচ্ছে। তো রিভার্স করা মানে কি? তুই যেটা যে পজিশনে যেটা আছে তুই এটাকে উল্টো করতে থাক, এটাকে এখানে দে, এটাকে এখানে দে। তো বেসিক্যালি উল্টো করে দিবি এটাকে, ঠিক আছে? দিয়ে আবার তুই এখানে বাবেল পেলি একটা, দিয়ে আবার তুই এখান থেকে বাবেল খুঁজতে থাকলি, যেখানে একটা বাবেল পেলি। তো তুই এটাকে আবার রিভার্স করবে না, হয়ে গেল, তুই অ্যান্সার পেয়ে গেলি। দেখ এটা সেম জিনিস, ইট ইজ দ্য সেম থিং। আর একটু কোনো বড় স্ট্রিং দে তোরা। কিছু বলছি না আমি। আর বড় নাম আছে এখানে, শঙ্কচেতের নামটা বড়। আচ্ছা, এস এ এন কে এ সি এইচ ই টি এ, ঠিক আছে? এরকম একটা ধরনের বড় নাম আছে। তুই এবার এই স্ট্রিং এর মধ্যে থেকে তুই বাবেলস গুলো নিলে কিরকম হবে? দ্য বাবেলস উইল বি লাইক দিস: এ এ ই এ এ এ ই। আমি কি কোনো বাবেল মিস করলাম? এইটা 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 এইটা, আই হোপ কোনো বাবেল না। হ্যাঁ, সো আই হোপ সংকোচতার কোনো অসুবিধা নেই এটাই। সো এ এ ই এ এর মধ্যে থেকে এখানে আমি রিভার্স করলাম এটাতে। তো রিভার্স স্ট্রিংটা কিরকম হবে? এ ই এ এ, ওকে? তো তোর রেজাল্টেন্ট স্ট্রিংটা যেটা হবে এস এ, ওয়েট, এটা ক্যাপিটাল হবে, এস এ এন কে ই, তারপর পি এইচ এ টি এ। তো তোর রেজাল্টেন্ট স্ট্রিংটা এরকম হলো। তোর যে বাবেলের যে সেটটা আছে পুরো বাবেলের সেটটাকে তুই রিভার্স করে দিবি। তো তুই ওটা কি করে করবি? তুই দুটো সাইডে দুটো পয়েন্টার নিয়ে নে, দুটো সাইডে এখানে একটা পয়েন্টার নে, এখানে একটা পয়েন্টার নে। তো তুই এটাকে দুটোকে রিভার্স করে দে না, এটাকে এখানে পাঠিয়ে দে, এটাকে এখানে পাঠিয়ে দে। দেখ এখানে অ্যান্সারে সেটাই আছে। তারপরে তোর কি এলো? আবার তুই একটা বাবেল এনকাউন্টার করলি, এখানে দুটো বাবেল আছে, তুই এটাকে আবার রিভার্স করে দে, এটাকে এখানে পাঠিয়ে দে, এটাকে এদিকে পাঠিয়ে দে। তো তোর অ্যান্সারে দেখ এটাই আছে। সো তুই দু সাইড দিয়ে দুটো পয়েন্টার চালাবি, বাবেল খুঁজবি অ্যান্ড বাবেল দুটোকে রিভার্স করতে থাকবি। তোকে বাবেল গুলোকে এক্সট্রাক্ট করতে হলো না কোথায় করে, তোকে কোথাও স্টোরও করতে হলো না কোনো অ্যারের মধ্যে। সো তুই একবার তুই পাস করবি পুরো অ্যারেটাকে, মানে এই সাইড দিয়ে একটা পয়েন্টার চালাচ্ছি, সেই সাইড দিয়ে একটা পয়েন্টার চালাচ্ছি, এটাকে বলে টু পয়েন্টার অ্যাপ্রোচ, এটাকে বলে টু পয়েন্টার অ্যাপ্রোচ। সো তুই দু সাইডে দুটো পয়েন্টার চালালি, এদিক দিয়ে একটা পয়েন্টার, এদিক দিয়ে একটা পয়েন্টার, অ্যান্ড ইট উইল কভার দি হোল অ্যারে ইন ওয়ান পাস। মানে তুই একবার ট্রাভার্স করবি আর এটা পুরো হয়ে যাবে ফিল্টার রিভার্স, বুঝলি?
যেটা অড নাম্বার অফ অ্যাভেলেবল, তুই বল না একটা ওয়ার্ড। আচ্ছা ঠিক আছে, চল। এমন একটা ওয়ার্ড যেখানে অড নাম্বার অফ অ্যাভেলেবল আছে, ধরুন এ, ই, আই, ও, ইউ। ঠিক আছে, এবার এই পাঁচখানা বাবেল আছে, চল এই এটার মধ্যে একটা স্ট্রিং, এটাকে একটা স্ট্রিং এর মধ্যে ইনক্লুড করি আমরা। এবার সি, তো সি, হ্যালো, এ, একটা বি, ডাউট আছে ইউ, এম। গাইস। স্যার, স্যার একটা ডাউট আছে স্যার। বল বল বল। বলছি দাঁড়া, ওই ভাওয়েল গুলোকে, বল 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 বল। বলছি ভাওয়েল গুলোকে চিনবো কিসে? মানে ওই ইফেস লাগাতে হবে অত বড়? না না, তুই একটা ইয়ে কর না, সেটা পরে আমি মানে অ্যাপ্রোচের ক্ষেত্রে, ইমপ্লিমেন্টেশনের একসঙ্গে ক্ষেত্রে যাইনি। করে তুই একটা আনঅর্ডার্ড ম্যাপ নিয়ে আনঅর্ডার। নে না। ম্যাপ ম্যাপ নে বা সেট নে। সেট নিলে বেটার হবে। সেট নিলে বেটার হবে না, মানে ওটা বেটার ইমপ্লিমেন্টেশন অফ সেট। বা তুমি ম্যাপও নিতে পারিস, দরকার নেই ম্যাপ নেওয়ার। সো তুই ওখানে নিয়ে নে না। ওখানে তুই এটা নিয়ে নে। এইটা ইয়ে নিয়ে নে। এসেছে, এইটা প্রমিত। নিয়ে নে। কি এসছে? প্রমিত এসেছে। এই শালা তোল দেখে, একে একে তুলে নিয়ে আমি করে। কে কে কে? ওই তো আরে পুনিত এসছে, প্রমিত নাইস। প্রমিত, আরে টকে টকে এসে আয় না, টকে আয় না, টকে আয়। এই তো দেখ না, অপশন থাকবে। কোথায় গেল অমিত, কই? আমাকে এই তো, ওখানে দেখাচ্ছে না, কিন্তু প্রমিত এসেছে ইনভাইট টু এখান স্পিক, থেকে। ইনভাইট টু স্পিক, এই তো। মাইক অন হচ্ছে না বলছি। ভাই ও ঠিক আছে, সাব। বেসিক্যালি কথা বলতে গেছে না, নো প্রবলেম, নো প্রবলেম। কি প্রবলেম বলছি দেখ, এই যে 345 রিভার্স ভাওয়েল স্ট্রিং, এই প্রবলেমটা। এই দেখ মোহক, যেটা বলছিলি তুই, তুই এটাকে একটা আনঅর্ডার্ড সেটের মধ্যে নিয়ে নে। আনঅর্ডার্ড সেট আমি এদেরকে এখনো বোঝাইনি, যারা বুঝতে পারছিস না আনঅর্ডার্ড সেট কি, আমি তোদের বলে দেবো। বাট মোহ যেহেতু জিজ্ঞেস করলে আমি বলে দিচ্ছি, এটাকে একটা আনঅর্ডার্ড সেটের মধ্যে নিয়ে নে, দিয়ে চেক কর। সি প্লাস প্লাস দিয়ে করিস না, জাভা দিয়ে করিস? সি প্লাস প্লাস, হ্যাঁ তো ওটাতে তো এখন ইয়ে থাকে, এসকিউএল থাকে, ওইসব জিনিস থাকে নাকি? আমি জানি না, আমি জানি না জাভার ব্যাপার, আমি জানি না। তো না না, সিপিপি, সিপিপি তে তো এসকিউএল থাকে। এসটিএল, হ্যাঁ এসটিএল, এসটিএল রাইট। তো তুই একটা আনঅর্ডার্ড সেট নিয়ে নে না কথা তার শুনতে মধ্যে। পাচ্ছিস না? হ্যালো? এসটিএল রাইট, বুঝতে পেরেছি, এসটিএল। হ্যাঁ, আমার কথা কি খুব আস্তে আসছে? না, আসছে, ঠিক আছে, অসুবিধা নেই। ভয়েস, ভয়েস ঠিক আছে। ঠিক আছে। পয়েন্টার্স কিসের জন্য ইউজ হচ্ছে? আহ এটাই তো এতক্ষণ ধরে বোঝালাম। ঠিক আছে, বলছি তোকে দাঁড়া। এই দেখ, তুই আনঅর্ডার্ড সেটটা নিয়ে নিলি, তো তার মধ্যে চেক করবি যে কারেন্ট লেটারটা আনঅর্ডার্ড সেটের মধ্যে আছে কিনা, ওটাই পাবেন। তোকে বোঝাচ্ছি, যে জিজ্ঞেস করলি ওটা, আমি আরেকবার বোঝাচ্ছি, দাঁড়া। দুটো পয়েন্টার বলতে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ওটা এর পয়েন্টার নয়। তুই যেটা জেনারেলি ভাবিস পয়েন্টার বলতে, ইন্ট এ, ওয়েট, ইন্ট বি স্টার, আমি ওই পয়েন্টারের কথা বলছি না, কিন্তু আমি বলছি অ্যাজ আ পয়েন্টার বলতে তুই একটা পজিশন ধরে নে। মানে এখানে পয়েন্টার বলতে আমি বলছি যে এই একটা ভেরিয়েবল যেটা পয়েন্ট করছে এই লোকেশনকে। বুঝতে পারছিস কি বলছি? মানে পয়েন্টারের ভ্যালু তোর হতে পারে, ইন্টিজার ভ্যালুস হতে পারে, 0 1 2, এরকম ভ্যালুস হতে পারে পয়েন্টারের। মানে পয়েন্টার বলতে ইট পয়েন্টস টু অ্যান ইন্ডেক্স অফ দ্য অ্যারে। সেটা বেশি বুঝতে পারছিস কি বলছি আমি? মানে ধরে নে তোর একটা অ্যারে দেওয়া আছে, এরকম, এরকম একটা অ্যারে দেওয়া আছে। আমি যখন বলছি পয়েন্টার, পয়েন্টার ইকুয়াল টু 2 বলছি, যখন পয়েন্টার বলতে এই পয়েন্টারের মধ্যে দ্য ভ্যালু ইজ 2। এই পয়েন্টার একটা ভেরিয়েবল আছে, পয়েন্টার ইজ আ ভেরিয়েবল, পয়েন্টার ইজ আ ভেরিয়েবল যার মধ্যে ভ্যালুটা আছে 2, যেটা অ্যাকচুয়ালি পয়েন্টারটা হচ্ছে একটা কাউন্টার, যেটা তোর পয়েন্ট, যেটা তোর কাউন্ট রাখে যে অ্যারেটা কোন ইন্ডেক্সে আছে এখন, মানে আমি কোন ইন্ডেক্সের উপর অপারেশনটা করবো। এই পয়েন্টার ইকুয়াল টু 2 বলতে দিস ইন্ডেক্স,
আমি সি এর পয়েন্টারের কথা বলছি না, মেমোরির কনসেপ্টটা জাস্ট আমি জাস্ট মানে অ্যারের একটা পয়েন্টার বলছি, বুঝলি? মানে জাস্ট এই এলিমেন্টটাকে পয়েন্ট করছে। মানে আমি when I said কি দুটো পয়েন্টার নেব, আই মেন্ট কি দু সাইডে দুটো কাউন্টার থাকবে যেটা পয়েন্ট করবে যে এখানে দেখ এটা মানে অ্যারো আছে, এখানে অ্যারোর পয়েন্ট করছে, সেই জন্য আমি বললাম পয়েন্টার। তুই যখন দেখবি ইন ফিউচার যখন টু পয়েন্টার অ্যাপ্রোচ পড়াবে, ওটাকে পয়েন্টার বলতে আমি সি এর পয়েন্টার বলে যাচ্ছি না, জাস্ট অ্যাজ আ ইন্ডিকেটর যে কোন পজিশনে আছে, আমি কোন পজিশনের উপর অপারেশনটা করছি। সো যেটা আমরা স্ট্রিংটা বানাচ্ছিলাম আগে, এ ই আই ও ইউ, তো এরকম একটা ছিল, তারপর এ ই নিয়েছি, তারপর আবার এস নিলাম, আই নিলাম, আর এক্স, তারপর নিলাম ও, তারপর নিলাম কিছু জি, এইচ, ইউ। ঠিক আছে, এরকম একটা এক্সাম্পল নিচ্ছ। So for this, I, okay, so তোর লোকেশন গুলো কিরকম হবে? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ঠিক আছে? হুম, তো তোর আমি যখন বলছি পয়েন্টার নে দু সাইডে, তো তুই একটা ইন্ডিকেটর নে যে এইদিকের একটা ইন্ডিকেটর, এইদিকের সরি ব্যাড, এখানের একটা ইন্ডিকেটর অ্যান্ড এইদিকের একটা ইন্ডিকেটর। ওকে, তো এবার তুই এখানে সার্চ কর যে নেক্সট বাবেলটা কোথায়। তো ইন্ডিকেটরটা যখন লাস্ট পজিশনে আছে, তো আমি লাস্টের দিয়ে একটা স্টার্ট করছি ইন্ডিকেটর, একটা ফার্স্টের দিয়ে ইন্ডিকেটর স্টার্ট করছি। যখন এই পজিশনটায় আছে ইন্ডিকেটরটা, ও দেখছে কি যে এখানটায় আমার জিরো ইউ অলরেডি আছে, উইচ ইজ আ বাবেল। তো এটা ধরে রইলো, ঠিক আছে, এখান থেকেও নড়লো না। এবার লেফট থেকেও খুঁজছে যে নেক্সট আমার বাবেলটা কোথায় আছে, এখানে একটা বাবেল পেল ও এ। তো এবার ওর কাজ কি যে এটাকে এখান মানে রিপ্লেস করে দেবো, মানে ঘুরিয়ে দেবে, এটাকে রিপ্লেস করবে মানে রিভার্স করবে, এই এটাকে ও ইউ বানিয়ে দেবে। ফার্স্ট অফ অল এটাকে কপি করে রাখি, পরে দেখতে অ্যান্সার মেলাবো সুবিধা হবে। তো এটাকে ও ইউ বানালো অ্যান্ড এটাকে এ বানিয়ে দিল, ঠিক আছে। দেন এগিয়ে গেল, মুভ অন, রিভার্স করে দিলাম, তখন মুভ অন কর এখানে এলো। এবার দুজনেই পয়েন্টার খুঁজছে, নেক্সট বাবেল খুঁজছে। সো এটাকে আপাতত এখানে রাখ, প্রথমে রাইট সাইডের বাবেলটাকে খুঁজে, এটাকে এখানে, এখানে একটা বাবেল পেলো, ঠিক আছে। এবার এখানটাও হোল্ড করলো, যে এখানটা হোল্ড কর, যে আমি এইখান থেকে যখন নেক্সট বাবেলটাকে পাবো তখন আমি ওয়েট এক সেকেন্ড, চলে যাচ্ছে। ছাড়া দি। তো যখন আমি লেফট থেকে নেক্সট বাবেলটাকে পাবো, আমি ইয়ে করবো, স্ল্যাপ করবো ওটাকে, যে দুটো পজিশনটাকে আমি রিভার্স করে দেবো, স্ল্যাপ করে দেবো। তো এখানে বাবেল নেই, এখানে বাবেল নেই, এখানে বাবেল নেই, এখানটা বাবেল পেয়েছি। এবার করবো আমি দুটোকে স্ল্যাপ করে দেবো, ও অ্যান্ড এখানে যে বাবেলটা ছিল এখানটা আমি ই নিলাম, চেঞ্জ করে দিলাম পজিশন।
এবার আমি আবার রাইট থেকে দেখছি নেক্সট বাবেল কোথায়, এখানে পেয়েছি নেক্সট বাবেলটাকে। আবার আমি রাইট থেকে দেখছি, আমি লেফট থেকে এবার দেখছি যে নেক্সট বাবেল কোথায়। ওয়েট, এবার দেখ এখানটায় সেম পজিশনে পৌঁছে গেছে। তো এখানটা আবার আমি চাইলে রিভার্স করতে পারি, না রিভার্স করতে পারি, ঠিক আছে আমি করে দিলাম ধরে নিচ্ছি। সো রিভার্স করি কি না করি ম্যাটার করে না, কারণ দুটো সেম পজিশনে আছে। এবার দেখ অ্যান্সারটা তো কি এলো, CUBQMOSITRXEGHA, ঠিক আছে। সো দিস উইল বি দ্য রেজাল্ট। এই দুটো পয়েন্টার নিয়ে আমার একবারে আমি সবকটা রিভার্স করে দিলাম, সবকটা বাদলস আমি রিভার্স করে দিলাম। বাট এটা কি ভাই? TU প্লাস ড্রাইভার, এটা কেমন নাম ভাই? বুঝে গেছিস? নাইস। তো বাকিটা বুঝেছিস? এনি ডাউট? আরে বল থাক ভাই, তোকে ক্লিয়ার বলতে হবে না, আমি জানি তো কি করিস। চল সব করি। ভাই দেখো তুমি মজা করে বললাম না, ভাগ করিস না। চল এবার একটা ফার্স্ট অফ অল প্রথমে সেট নিয়ে নিন একটা। সি প্লাস প্লাস একটা জিনিস হয় আনঅর্ডার্ড সেট বলে, যার মধ্যে আমি সবকটা বাবলস রাখবো। একটা হচ্ছে ওয়েট, এরকম ভাবে তোমার, যেটার মধ্যে আমি রাখবো ক্যারেট, যেটার নাম হবে বাবলস। সো হ্যাঁ, কেস সেন্সিটিভ, সো আমি সবকটাই বাবলস নেবো ইন লোয়ার এন্ড আপার কেস, বোথ AEI, ইউ, A, E, I, A, ইউ। ওকে, এবার এটা যেটা আমি নিলাম না, এর মধ্যে থেকে আমি এটাকে ইউজ করে আমি চেক করব যে যে কারেন্ট যে লেটারটা আছে, কারেন্ট যে স্ট্রিং ক্যারেক্টারটা আছে, ওই ক্যারেক্টারটা এই সেটটার মধ্যে এক্সিস্ট করে কিনা। ধরে নিই সি, সি আমি চেক করবো যে এই বাবেলস এর সেটটার মধ্যে এক্সিস্ট করে কিনা। যদি এক্সিস্ট করে তার মানে বুঝবো যে দ্যাটস আ বাবেল, যদি এক্সিস্ট না করে তার মানে বুঝবো দ্যাটস আ কনসোনেন্ট, আমি ওটাকে ইগনোর করবো, ঠিক আছে। তো লেটস মুভ অন। আমি যখন বললাম যে দুটো পয়েন্টার নিতে হবে, তো ওয়ান পয়েন্টার উইল বি লেফট ওয়ান, রাইট, একটা লেফট পয়েন্টার নেবো আর একটা রাইট পয়েন্টার নেবো। সো একটা নাম হবে লেফট ইকুয়াল টু 0, কারণ কারেন্টলি দ্য লেফট পয়েন্টার ইজ at 0th position of the array, and একটা রাইট পয়েন্টার নেব, রাইট ইকুয়াল টু s dot size, which is 14, কারণ একটা পয়েন্টার আমি নেব যেটা লাস্ট পজিশন পয়েন্ট করবে। দেন একটা আমি লুপ চালাবো, while left less than রাইট, কারণ আমি বলেছিলাম যে মাঝখানের এলিমেন্টটা ম্যাটার করে না আমি সোয়াপ করলাম কি করলাম না, কারণ যখন দুটো দুটো সেম পজিশনে চলে আসবে না, ইট ডাজন্ট ম্যাটার আমি সোয়াপ করলাম কি করলাম না, এটা তো একই জায়গায় থাকবে। তো আমি ওটাকে লেফট যতক্ষণ রাইটের চেয়ে ছোট ততক্ষণ অব্দি লুপটাকে চালাবো, যতক্ষণ এই পজিশন অব্দি আছে ততক্ষণ লুপটা চলবে। যখন এই দুটো পজিশন ক্ল্যাশ করে যাবে তখন বেরিয়ে যাবে, কারণ ওর কোনো কাজ নেই, কারণ ততক্ষণে সবকটা ক্যারেক্টার রিভার্স হয়ে গেছে বাবলস, বাই লেফট লেস দ্যান রাইট, তাই জন্য লেস দ্যান ইকুয়াল টু নিলাম না, অনলি লেস দ্যান নিই।
ঠিক আছে, এটা তো করবে ভাই, এগুলো পরে পাবো। ওকে, এবারে আমি যেটা বলছিলাম যে আমি রাইট থেকে আগে কাউন্ট করবো, রাইট থেকে কাউন্ট করবো বা লেফট থেকে আগে কাউন্ট করবো। সো আমি আমি যদি লেফট থেকে কাউন্ট করি, সো আমাকে নেক্সট দেখতে 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 যেতে হবে। তো আমি নেক্সট বাবেলটা খুঁজছি, তো তার জন্য একটা লুপ চালাবো আমি। ফাইল বাবেলস ডট ফাইন্ড অফ লেফট, যে আমি যে পজিশনে আছি লেফট, the this one is left and this one is right. Okay, যে আমি যে পজিশনে আছি লেফটের এখানে, এটা একটা বাবেল কিনা, এটা আমি কিভাবে চেক করবো? এটা চেক করব যে বাবেলস ডট এন্ড কিনা, কারণ ফাইন্ড ফাংশনটা কি করে, ও করে সেভ ইট। এক সেকেন্ড, এই যে সেটটা আছে না, ফাইন্ড ফাংশন করে যে আমি ডট ফাইন্ড যেটা ইউজ করছি, যে এই আম, এক সেকেন্ড, এস অফ লেফট হবে, এটা এস অফ লেফট। ফাইন্ড ফাংশনটা কি করে, যে এস অফ লেফট মানে ধরে নে এইটা স্ট্রিং, এটা হচ্ছে স্ট্রিংটা এস অফ লেফট মানে ইউ, এটাকে ফাইন্ড করছে ইন দ্য বাবেল সেট। যদি ফাইন্ড না হয় তাহলে ইট রিটার্নস, যদি এখানটা ফাইন্ড না হয় না তাহলে ইট রিটার্নস আ পয়েন্টার টু দি এন্ড অফ দি অ্যারে, মানে ও একটা পয়েন্টার পাঠায় which points to the end, মানে এইখানটায় পয়েন্ট করে। বাবেলস এই জিনিসটা করে হচ্ছে, বাবেলস ডট ফাইন্ড এস অফ লেফট মানে এই যে আমার এই ক্যারেক্টারটা, ও এটাকে চেক করে যে এই জিনিসটার মধ্যে আছে কিনা, যদি প্রেজেন্ট থাকে তাহলে ভালো, and যদি না প্রেজেন্ট থাকে তাহলে ও একটা পয়েন্টার পাঠায়। পয়েন্টার, দিস ইজ অ্যান অ্যাকচুয়াল পয়েন্টার, যেটা তোর মেমোরি বলিস বা তোর ইন্ডিকেটর বলিস, which points to the এলিমেন্ট অ্যাট দি লাস্ট, মানে এলিমেন্ট এক্সিট করে পয়েন্ট করে, যার জন্য ওটা হচ্ছে বাবেলস ডট এন্ড, মানে এন্ডেরও এই পজিশনটা পয়েন্ট করে যেখানটা কিছু এক্সিস্টই করে না। তো যদি ওটা এক্সিস্ট, কোনো এলিমেন্ট, যে বাবেলটা যেটা ফাইন্ড করতে চাইছি সেটা যদি সেটের মধ্যে এক্সিস্ট না করে, তাহলে দ্যাট রিটার্নস বাবেলস অফ এন্ড। ইফ দ্যাট ইজ ট্রু, তাহলে আমরা কি করবো, লেফট প্লাস প্লাস, কারণ আহ, যদি এখানটা এক্সিস্ট না করে না, যে যদি ধরে নে আমার সি আছে, সি তে পয়েন্ট করছে, যদি এই সেটের মধ্যে এক্সিস্টই না করে তাহলে আমি ওটাকে মুভ করে দেবো, নেক্সট নেক্সট এলিমেন্টটা চেক করবো যে আছে কিনা। তার জন্য এটা অলসো একটা কন্ডিশন হবে, সেটা হচ্ছে লেফট অ্যাজ লং এজ লেফট ইজ লেস দ্যান রাইট। কারণ যদি দুটো অ্যারো, দুটো পজিশন, দুটো পয়েন্টার ক্ল্যাশ করে যায় তাহলে তো আমার পয়েন্ট নেই আর জিনিসটাকে এখানে, লুপটাকে এখানে, তাই জন্য আমি ওটা একটা এজকে সেট করলাম। ওকে, আর একটা কন্ডিশন হচ্ছে, যেটা এবার আমি এটাকে তো লেফটটাকে এগোলাম, এবার আমাকে রাইটটাকেও তো এগোতে হবে। লেফটটা এগোলো, ধর এখানে ইউ পেয়ে গেল, এবার আমাকে রাইটটাকেও তো এগিয়ে মানে চেক করতে হবে যে এটা আমার বাবেল কিনা। তো দ্যাট উইল বি ফাইল লেফট ইজ লেস দ্যান রাইট, which is the same condition যে যাতে রাইট এন্ড লেফট ক্ল্যাশ না করে আমার, and bubbles dot find s of right equal to bubbles dot end, যেটা সেম জিনিস তোকে আগেই বললাম, যে আইদার যে বাবেলস ডট ফাইন্ড অফ রাইট মানে আমি চেক করবো যে এইটা এর মধ্যে এক্সিস্ট করে কিনা, যদি এক্সিস্ট না করে দেন ইট রিটার্নস আ পয়েন্টার টু দি এন্ড অফ দি সেট হুইচ ইজ বাবেলস ডট এন্ড। যদি এক্সিস্ট না করে তাহলে দিয়ে দাও রাইট প্লাস প্লাস। আর যদি পেয়ে যাই আমি হুইচ ইজ এটা এক্সিস্ট করে এর মধ্যে, তাহলে আমি এই কন্ডিশনটার মধ্যে ঢুকবো না, কারণ দ্যাট উইল বি আ ব্রেকিং কন্ডিশন।
Then if left is less than right, তাহলে আমি এটাকে সোয়াপ করে দেবো, যেটা আমি বলছিলাম যে এখানটায় যদি আমি যে পজিশন যে পয়েন্টে আমি দুটো বাবেল এনকাউন্টার করবো সেই পয়েন্টে আমি দুটোকে সোয়াপ করবো। এখানে এ আছে, এখানে ইউ আছে, আমি এটাকে সোয়াপ করবো। যার জন্য সোয়াপ দুটো পজিশনকে নেব, এস অফ লেফট অ্যান্ড এস অফ রাইট। অলসো এর আমাকে লেফট অ্যান্ড রাইটটাকে বানাতে হবে, কারণ এখানে আমি ইউ পেয়ে গেলাম, এখানে আমি মানে ইউ পেয়ে গেলাম, এ পেয়ে গেলাম, এটাকে সোয়াপ করে দিলাম, তারপর তো আমাকে কাউন্টারটাকে এর পরেরটাতেও নিয়ে যেতে হবে, চেক করতে হবে যেটা দিস ইজ দ্য বাবেল অর নট। তার জন্য লেফট প্লাস প্লাস অ্যান্ড রাইট প্লাস প্লাস। যে আমি সোয়াপ করে দেওয়ার পরে আমি লেফট অ্যান্ড রাইট কাউন্টারটাকে এগিয়ে দিচ্ছি, সেটাকে এখানে এগোলাম অ্যান্ড এটাকে এখানে এগোলাম, বাস। এবারে এই লুপটা যদি আমার এক্সিট হয়ে যায় দেন আমি রিটার্ন করবো yes। কারণ এটার পরে আমার অ্যান্সার আমি পেয়ে গেছি অলরেডি। আই হোপ সাবমিট হবে এটা। লেটস ট্রাই। ওয়েট, কি হচ্ছে? Definition of non-static member function. Others dot find. আচ্ছা এখানে আই গেস ফাংশন করতে চলে, আমি ভুল দিয়েছি এটা, এটা একটা ফাংশন, তো আমি ওটাকে অ্যারের মতো করে দিই, ভুল করে ভুল ব্র্যাকেট দিয়েছিলাম। What? S of right, right plus plus প্রবলেমটা কি? ওয়েট, আমি এখানটা রাইট প্লাস প্লাস করছি কেন? কারণ আমি রাইট মাইনাস মাইনাস হবে, কারণ আমি রাইটটাকে কমাচ্ছি, রাইট, আমি রাইটটাকে তো এদিকে কমাচ্ছি অ্যান্ড লেফটটাকে বাড়াচ্ছি। রাইট প্লাস প্লাস করে দিলে তো এটা আউট অফ বাউন্ড চলে যাবে, আমার ফল্ট। এটা আবার কি হলো? আইস ক্রিম, বাট ওয়েট, দেখতে বেকার সাফ লেফট। আচ্ছা আমি এখানে আবার এটা বল করছি না, রাইট মাইনাস মাইনাস, সরি। Yes. Yep. So that is your solution. Hmm. So yeah, এই দুটো প্রবলেম সলভ করলাম আজকে। তোদের কোনো ডাউট থাকলে জিজ্ঞেস করতে পারিস। That's cool. Mark. Then you all can leave, or still if you want to ask questions, chat, so be it.